लकडाउनको टाइम छ हैन most of us all are so tired of doing or trying to find ways to be productive. Yeah. Loonibha ji हाँसे हुनुहुन्छ. Because my husband just tried to peek in who was speaking. Yeah, I read. That's cute. That's cute. Allow him to do so. That's cute. Allow him to do so. Where do you see women in Nepali cinema? Women like कहाँ देख्नुहुन्छ आज हामी 1960s को आमाको टाइम देखि लिएर अहिलेसम्म आउँदाखेरि like कहाँ देख्नुहुन्छ? I think like women, they are really leading. For now, for last अब भनौँ न 3-4 years देखि मलाई यस्तो याद गर्दाखेरि चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि I think women like जति पनि may it be actress, may it be हुन्छ नि behind the camera or in front of the camera, सबैजनाले they are leading जस्तो लाग्छ हुन्छ नि. त्यो चाहिँ अब पहिला भनौँ न जस्तै अब फिमेल डिरेक्टर्स नै अब यति धेरै कम थियो हैन अब अहिले जतिजनाले आइराख्नु भएको छ अब धेरैजना छुइनौँ अफ कोर्स बट देन जति जना छौँ अनि आई थिङ्क एभ्री वान इज डुइङ वेल फ्रम देयर साइड हुन्छ नि मे इट बी लाइक ड्रेसिङ टु हुन्छ नि अब डिफ्रेन्ट मासेस काइन्ड अफ मासेस भनौँ न अब हाम्रो अडियन्सहरू जस्तो छ अब let's say about Deepa Didi, let's talk about Jana Didi, or me myself, or Sangeeta Didi. Everyone is like giving their own type of cinema पनि बनाइराख्नु भएको छ र I think त्यसले एउटा audience-लाई चाहिँ तानी पनि राख्छ के हलसम्म. There are so many male directors जस्तो कहिले बन्यो कुन मुभी कहिले आयो कहिले गयो पनि थाहा भएको छैन तर there are few female directors but at least उनीहरुको movie are those movies are recognized के those movies are like heard about. So on that understanding, I would say like they have made their mark. May it be behind or in front of camera. From my side. Technical aspect ma kura garnu direction go. Reeccha ji, you've produced a movie. Priyanka has also. I know. About production ma pani lagnu mark bhairaheko cha. Do you want to go ahead or you want me to talk? No, you start and then I'll add me. All right. Okay. So, मैले चाहिँ रेनाशाकामै add up गर्नको लागि चाहिँ what I think is, yes, past few years मा women को portrayal भन्दा पनि women को presence भन्छु म चाहिँ has been quite के भन्ने अब देखिन्छ feel हुन्छ हैन feel हुन्छ हामीलाई हैन. Yes, but it's been very very slow. It's been एकदमै slow, I would say. We cannot be जस्तै अहिले रेनाशाले नाम लियो त्यसमा प्रियङ्काको नाम पनि जोड्छु मैले just another love story गर्यो हैन last year which was remarkable. It was anyway a path breaking because of women doing हुन्छ नि concerned about LGBTQ and then making a web series out of it and making it a success means a lot. Okay? So I think we are on a very right path and direction but it's been very slow for me today. So I think adding to Reeccha say like technically, like she said, even Rinasha said, technically the presence of women has been felt. But I feel like there still isn't enough stories for women. Okay? Stories for women that are actually made by women. We see a lot of stories that depict like women as the center, like protagonist or the main character, but it's all told from a man's point of view. And that just doesn't justify it, okay, which I feel like. Because women issues and women stories can be best told by women, I think. Ice break we do have women makers and people in creativity and storytelling. But like Reeccha said, it's very slow and the growth is also very slow. We'll need more presence like that. We need more stories of women actually told by women, I feel. That should be there more. I agree. Thank you, Priyanka. Absolutely. Reecchaले प्रियङ्काले भने जस्तै अब भइ त रहेछ रेनासाले भन्यो फिमेल डिरेक्टर्सहरुको नाम आइराछ किन आइराछ भने कम छौ नि त हामी हैन समयले कोल्टे फेर्यो हैन समयले कोल्टे फेरेकोले हामी स्ट्रङ्गर भयो हामी भोकल भयो we are more we come from a background where we were allowed to study and we could speak तर पहिला पहिला आउनु हुने फिमेल एक्टर्स वा फिल्म इन्डस्ट्रीमा आउनु हुने मान्छेहरु थाहै नपाइकन हुन्छ के दे वर सो नाइभ ए राम्री रहिसौ आउ हिरोइन बन्छौ भनेर ल्या हुन्थ्यो एसएलसी पास नभएको अहिले त हामी एजुकेटेड भएर पनि हामीलाई कम्पिटिसन चाहिँ अझै पनि टफ छ जस्तो लाग्छ किनभने मैले गरेको म्याक्सिमम फिल्म्समा म जहिले पनि आर्ग्यु गर्छु तर बिकज इट्स वर्क आई स्टिल डु इट हैन स्क्रिप्टको फेजमा आई अलवेज फाइट किनभने पोर्ट्रेट
मैले रामसँगै भन्नु न कबड्डीको बेलामा I told him why am I asking for a divorce? I'm not nuts. There's no way in the script. किन divorce मागिरा मैले किन divorce मागिरा I used to argue. Scene थपियो राखियो पनि तर फेरि एडिटिङमा छैन के हैन Okay, that's interesting. It happens that when I'm shooting पनि हैन suppose light flicker भयो अरे म त फिल्म मेकिङ थोरै भए पनि थोरै कोर्स भए पनि एकदम लामो 6 वर्षको 5 वर्षको कोर्स नपढाए भने पढ्न त पढाए हो सो मैले लाइट फ्लिकर भयो है भनेर भने मेरो टिमको डाइरेक्टरले ओहो क्यामेराम्यानको बुढी भएपछि थाहा पाइहाल्छ भन्छ के सो just because you're a woman can't you have the idea about the technicalities? Absolutely. The patriarchy is so strong that they would not make it happen के फास्ट गर्न दिइरा छैन प्रियङ्काले भने जस्तै रिचाले भने जस्तै स्लो नै छ के I'll come to Rakshya ji now. Rakshya ji टेक्निकल एस्पेक्टको कुरा भइरा थियो अघि भर्खर लुनिभा जीले पनि भन्नुभयो कि एडिटिङमा काटिएकै थाहा हुँदैन भनेर हैन तपाईले टेक्निकल एस्पेक्टलाई होल्ड गरेर बसिरहनु भएको मान्छे वर्ष भइसक्नुभयो तपाईले पनि इन्डस्ट्रीमा पेट्रियार्कीको पनि कुरा भइराछ कस्तो देख्नुहुन्छ वुमनको प्रेजेन्स चाहे त्यो टेक्निकल एस्पेक्टमा होस् एक्टिङ एस्पेक्टमा होस् यस्तो छ आवाजी तपाईलाई म अलिकति अब म जब स्टार्ट गर्दाखेरिको कुरा भन्छु हैन अब फर्स्टमा एक त टेक्निकल लाइनमा फिमेललाई उलाई आफ्नो क्यापेबिलिटी प्रुभ गर्न एकदम गाह्रो छ है सिन्स आई एम वर्किङ फ्रम 2059-60 हैन अनि त्यो सुरुमा के हुन्थ्यो भनेपछि फिमेल एडिटर भएर मैले नाम भन्दैन हैन देशको वरिष्ठ डाइरेक्टरहरू भन्नु उहाँहरुसँग काम गर्दाखेरि के भन्छ फाइटको सिन गर्न मान्नु भएन मसँग फर्स्ट टाइम गर्दा कि हैन अनि किन भन्दाखेरि चाहिँ केटी मान्छे हो फाइट कहाँ हुन्छ उहाँले अब सिधै कुरा नेवारी भाषामा भन्नुभयो हैन कि मान्छेलाई मसँग अर्को केटा लिएर आऊ भनेर भन्नुभयो के म फेरि एकदम जिद्दी अनि मैले मेरो प्रोजेक्ट म छोड्दिन चाहे फाइट डाइरेक्टरले मसँग गरोस् नगरोस् मलाई फाइट डाइरेक्टर चाहिँदैन म वान लाइन गरेर राखिदिन्छु हैन म एडिट गरेर राख्छु उले आएर इन्सर्ट गर्नुपर्छ के थप्नुपर्छ उले मैले चाहिँ छोड्दिन भनेर जिद्दी गरे अनि पछि के हो भनेपछि पछि मेरो दाइ पनि एडिटर छ हैन पछि गएर चाहिँ उले मेरो दाइसँग के भनेछ रक्षालाई यस्तो भनेको त रक्षा त राम्रो एडिटर भएर अर्को चोटिदेखि म जुन स्टुडियोमा इन्भल्भ थिएँ सिनेम्याटिक्स गयो भने रक्षालाई बोलाऊ एडिट गर्न भन्थ्यो के उले अनि टेक्निकल लाइनमा चाहिँ कस्तो छ भने चाहिँ तपाईको क्यापेबिलिटी हुँदा पनि म सिन्स 2060 देखि एडिटिङ गर्न थाले मैले सोलो हैन अनि गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ सुरुमा आउँदाखेरि अहिलेसम्म पनि मलाई भन्नलाई एकदम गर्छ जस्तो डाइरेक्सन गर्छु मैले पछिल्लो फेजमा चाहिँ प्राय जस्तो आइएनजिओ को डकुमेन्ट्री सर्ट फिल्महरु गर्छु हैन सोशल इस्यु बेस्डहरु अनि अब मलाई अहिले पनि भन्दाखेरि यस्तो चाहिँ आई रियली फिल ब्याड कि म पछि राम्रो फिमेल एडिटर खासै कोही पनि आउनु भएन एकजना हुनुहुन्थ्यो जसले उमा भन्ने फिल्म एडिट गर्नुभएको थियो रिचा खेलेको हैन त्यसपछि उहाँ पनि खोइ खासै मैले गरेको देखिन हैन तर टेक्निकलिटिजमा चाहिँ अलिकति के छ भनेपछि अब यस्तो क्यामेरा पछाडी यो भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति केटालाई अहिलेको कन्टेक्स्टसम्म पनि केटा मान्छेलाई जसरी फुल्ली ट्रस्ट हुन्छ हैन त्यसो गरी चाहिँ अलिकति फिमेललाई ट्रस्ट वर्थी देखेको छैन भन्नु पर्यो मैले अहिलेसम्म फिल गर्दाखेरि बरु डाइरेक्सन फिल्डमा चाहिँ कस्तो टेक्निकल फिल्डमा चाहिँ अलिकति अब सबभन्दा के भन्ने अब अलिकति क्यामेरामा फिमेल भयो भने जस्तो लुनिबाजीले भन्नुभयो हैन क्यामेराम्यानको श्रीमती भन्ने जस्तो गर्दाखेरि मैले पनि अलिकति सुटिङको बेला केही भन्यो भने पनि फर्केर हेर्ने स्टिल त्यो चाहिँ चिज छ के अझै 60-70 अब 17-18 वर्ष हुँदा पनि टेक्निकल फिल्डमा चाहिँ जस्तो फिमेलको पार्टिसिपेसन चाहिँ जुन रेसियोमा आउन पर्ने हो त्यो रेसियोमा चाहिँ छैन एकदम स्लो नै छ जस्तो केटी मान्छे देख्यो भने म एडिटिङ स्टार्ट गर्दा भर्खर 17-18 वर्ष थिएँ अनि जसले पनि आएर के एडिट गरेर फिल्म खेल्न हिँड भन्ने मलाई हैन अनि त्यसपछि फिल्म खेल्नुपर्छ कहाँ एडिटिङ गरे अनि कि चाहिँ फ्यासन डिजाइन पढ्नु पर्दैन फ्यासन डिजाइनर हुनुपर्छ अनि ब्युटिसियन बन्नुपर्छ के एडिटिङ गरेर भन्ने त्यस्तो टाइपको हैन अब सिनियर डाइरेक्टरहरु प्रोड्युसरहरुले पनि त्यो खालको मेन्टालिटी थियो के अलिकति चेन्ज चाहिँ भएको छ हैन तर पनि अझै पनि फिमेलले चाहिँ जस्ट एक किसिमको अन्डरस्टिमेसन चाहिँ छ डेफिनेटली त्यो चाहिँ मैले अब इलेक्सनमा पनि देखेँ हैन म आफू उठ्दाखेरि इलेक्सनमा पनि देखेँ सबै कुरामा देखेँ अलिकति पनि अझै पनि हामीले जति बाहिर भन्छौँ नि यस्तो भएको छ भने पनि हाम्रो भित्री टावरबाट भित्रीबाट पनि हैन डेफिनेटली देयर इज लिटल बिट बायसनेस है त्यो कुरा चाहिँ म क्लियरली भन्छु I'm sure. Come to Pam.
It's like this. I'm also a social media influencer. And in movie, I'm a newbie, I would say. Movies, I've like done like just 4 to 5 movies. And like I always wanted to do like women-centric roles, but then like I always got like hero like glorify गर्ने type of role and stuff. I'm not complaining because that's how it was. But we are like बिस्तारै बिस्तारै गरेर पनि like improve भइरहेको छ, like everyone said, and that's a very good thing. And now coming back to the social media thing, I'm like very consistent in social media and stuff. And it is a crowd puller. I mean, अहिलेको जमानामा I think social media is most important because social media बाटै like we promote things, we do things, marketing and stuff, and big production media houses or like big ad agencies also, they use social media like privileges. So I think it's like अहिले चाहिँ it's a crowd puller on social media. Okay, I'm going to now put a question on the floor. Again, any of you can answer. तपाईलाई के लाग्छ? What is नेपालको कन्टेक्स्टमा what is becoming a heroine? Actress हुनु, heroine हुनु भनेको what is basically heroine to you? म बहिनीहरुलाई नरिसाउनु भन्छु हैन. You have to have a good figure, हैन? You have to have a good figure. You should be ready to be in a man's arm, dance around the bushes. That is still there. Okay? That is still there. Maushe दाइ र मेरो love story बनाऊ न त. For example, but they're not ready to experiment. के heroine हुन बित्तिकै हो राम्री हुन पर्छ. Entertainment हो ल. Showbiz पनि हो, त्यो पनि लिए. तर फरक जर्नाको फिल्म पनि त बन्न सक्छ नि त. ल सधैँ पुलाउ मात्रै नखाऊ त कहिलेकाहीँ ढेडो खाऊ अलि यसो थकाली पनि भइदेऊ टाइप्स हो के. I'm trying to become an heroine past 13 years. But I think I've not reached there yet, I think. I mean, yeah, cinema हेर न अहिले भन्दा धेरै वर्ष अगाडि बरु सिनेमाहरु कति एकदमै कमर्शियल भए तापनि केटीहरु चाहिँ सब प्लटै भए पनि उनीहरुको कस्तो इम्पोर्टेन्स हुन्थ्यो के सिनेमामा हैन त्यो चाहिँ मैले अहिले एकदम ल्याकिङ देख्छु अहिले चाहिँ जस्तो एउटा आइटम सङ हुनै पर्ने एउटा हिरोको पार्टनर एकजना केटी हुनु पर्ने त्यो चाहिँ एउटा कम्पल्सन जस्तो के एभ्रीवान्स फलोइङ द सेम प्याटर्न भने जस्तो लाग्छ के मलाई द्याट्स व्हाई यु नीड एन एक्ट्रेस इन द मुभी हैन अर अ हिरोइन फर अ एन्टरटेनमेन्ट पर्पस बट नट अल द मेकर्स आर के कुनै कुनै मेकरहरु चाहिँ अपवाद पनि हुनुहुन्छ जसले चाहिँ हुन्छ नि वुमेन सेन्ट्रिक सिनेमा नबनाए पनि वुमेनलाई एकदमै दमदार क्यारेक्टर लेख्नुहुन्छ हैन प्रोटागनिस्ट हिरो केटी नभए पनि हुन्छ नि हिरोइन नभए पनि एज अ होल केटीको पार्ट चाहिँ एकदमै स्ट्रङ हुने खालका क्यारेक्टर्सहरु पनि लेखेका छन् हामीले गरेका पनि छौं हैन अब लुनिभा प्रियंका म हामीले I'm sure we've done movies like that हैन तर I don't see much I don't see मान्छेले ओ तपाई त हिरोइन हैन नि तपाई त एक्टर हो या कलाकार हो भन्दा I don't really I mean it doesn't make full sense to me because being a heroine is great, man. She entertains people. She is a package, but honestly, I'm not a heroine okay, for myself. Or maybe somebody is not being able to portray me being a full package heroine, and I'm waiting for the day when someone will be able to do so. Well, Renasha tried her bit. Renasha tried her bit, in Lisa Girl, and I don't know मेरो upcoming directorsहरु कोही हुनुहुन्छ कि म देखिरहेको छु यहाँबाट So yeah, I'm coming to Priyanka about the same question. तपाईको लागि के हो हेरोइन हुनु भनेको? We objectify woman body. Like अहिलेको सिनेरियो हेर्ने भने चाहिँ नाच्छ पनि एक्टिङ पनि गर्छ अब फिगर पनि सबै गर्छ package. She's a package. हस्बैन्ड पनि छ. Oh God, thank you guys. But like, in the beginning, when you put this question out, like what Reeccha said and everything is actually amazing. When a heroine is actually supposed to be a package, and that I think it's about time we actually came out of that box. Okay? That box has been here for a very long time, where you're defined in movies by the way you look and the way you dance and the way you actually add like a glam factor in the movie. That's all great, But I think it's about time that we step out of that box and start making like character oriented movies, where you can have anybody do a
major role in the movie, and that person should not be defined by like how they look or how much they can dance or their figure and stuff. And that is only going to be possible if we come up with like power packed scripts and screenplays, and I think we really lack that. Okay, we run around this one central idea of एउटा hero हुनुपर्छ, heroine हुनुपर्छ, अनि हामीले जतिसुकै story modify गरेर नयाँ story ल्याउन खोजे पनि in the end त्यही नै छ कि still there's a macho hero and there's a good looking heroine and stuff, and you try to change a few things to make it look like, okay, we are evolving and stuff, but honestly, we're not really evolving, okay, in terms of our stories and our screenplay. I don't think we have seen like a Nepali movie where we can be like, oh my god, this is something like I hadn't expected, like Nepalma or stuff. So basically what I'm trying to say is, even in Hollywood, even in Bollywood, that box is broken like so much. We have Pangna Ranaut and Tapsi Pannu and all these actresses, Radhika Apte and stuff, doing all these different kind of cinemas, be it on Amazon Prime or Netflix or just for YouTube, short movies. So people are experimenting, coming out of their boxes. And at the same time, we have the full package heroines also, commercial movies are also being made and stuff. To drift or different scenarios and prospects aren't explored here, okay? I think. First, I think because everybody's still stuck to the same thing. If a comedy movie, everybody needs to make the same thing. If a loot, everybody needs to make the same thing. Like, we're scared to experiment. And then we have such amazing actors around, okay? I think, who are not considered your commercial heroine packages. Absolutely. But I think we're not being able to mold stories and tell these stories that are actually meaningful and that provide a different scenario and a point of view to cinema, I think we really need to step up and get into that zone. And that's only going to be possible if we like stop making these nonsense, no mind kind of movies, because that's what the audience is used to. But then if you look at it, these people are watching all these Hollywood movies, Bollywood movies also, and they're loving it. Nepali pani त्यही levelको movie बनाउन सक्यो भने त त्यो levelको script and screenplay, tight screenplay, something that excites you, that's different. I'm sure people will watch it, okay? But it's that we just haven't reached there. That's the biggest problem, I think. I think it's also because of the size of the audience. Yeah. Audience थोरै छ के Hollywood, Bollywood को लागि audience धेरै छ. And on top of that, we haven't been able to change the palette of the audience. के हामीले audience लाई हैन last 10 years हेर न, look back 10 years, like Priyanka, you said it, हैन कि सामान हराएको छ कि सामान चोर्दिया छ या कोही हराया भाग्या छ. हामीले एकदम नयाँ फिल्म बनाछौं भनेको छ अनि सबै फिल्म नयाँ त्यसरी नै छ के. Sarah, you wanted to add in something? I think, according to me, ekdamai personal, I think what it is we all want to make good films, we all want to like act in good films, we all want to write good films. But the thing, I think, with us, especially women, is that why haven't we been able to maybe like mobilize and like a unity, or maybe like officially pani nai ke, if we could have like a group where we could discuss and positive reinforcement, or to say that, oh, whatever ideas you have, it makes sense and you should go ahead with it. Men have this brotherhood. It's also because of the patriarchal society and everything, and they've enjoyed that in power position and everything, so they have that, they discuss amongst each other and they do all of that. As far as I know, I don't know if it's any different, because I don't have a foot in the commercial scenario, but I really think we lack something. Because if I wrote something I had no access oile someone to ask. I would be happy to discuss something with Reeccha ji, because even if I'm thinking of her, if I'm writing whatever, not even like film गर्नलाई पनि हैन के, just to share ideas and to see, and त्यसले पनि कति strength दिन्छ होला के मलाई मेरो voice-लाई अझै अगाडि लैजानलाई हुन्छ नि, त्यो एउटा camaraderie हुन्छ नि, त्यो च्यानलै छैन. There are so many things we want to keep confidential, and in the name of confidentiality, we are really lacking unity, and we are lacking discussion with each other. I think that's that. You just want to be the breaking news, or you just want to come up with something on your own, okay, without discussing it with your friends. Or say, for instance, our generation actresses, me, Priyanka Karki, we've been, I think Nisha, we discuss a lot of things, right, Priyanka? Yeah, we do. I think we discuss a lot of things. We discuss on what we want to make, what kind of especially like early we've actually started discussing and
Yes. possible collaborations and stuff. And I think we're in a great space, at least the four of us, the names that she just took, we're actually, because we're discussing here, and I don't think like कुरा गोप्य राखेर कसैलाई नभनेर it's not going to become a success, that's what a lot of people Exactly. think also, okay? So Exactly. we're actually working. I think I can actually even tell you that one of the scripts that I'm writing right now actually does feature the four of us, because we had a conversation that I would actually write a movie for all four of us, and we would, collaborate on it as producers and as actors and work on it. So I'm actually working on it right now, and I can't wait for this lockdown to be over, where I could actually give out the first draft and take ideas, to see how we can make the characters and the plot and everything better. So I think, like she's saying, and like even Sahara said, we actually need to collaborate and get like minds alike and sit and discuss an idea, because 2-3 minds are always better than one. तर हाम्रो नेपालमा फेरि कस्तो पनि चलन छ भने चाहिँ अरूलाई भनेर किन आफ्नो उ गर्नु, म आफै सोलो अनाउन्स गर्छु, म एक्लै गर्छु, मलाई कोही चाहिँदैन. And a lot of the time, say I've seen, especially in a lot of women also, हुन्छ नि फ्रेन्डशिप एकदम फितलो छ के, मैले कतिचोटि देखाएको छु हैन. एउटा कोही एक्ट्रेसलाई या कसैलाई केही नराम्रो भयो भने there are many people ready to clap and like celebrate rather than go and say like what happened to you or let me be a help खालीको. त्यो चाहिँ मैले एकदम देखेछु के यहाँ युनिटी एकदमै कम छ. एकजनाको डाउनफल or एकजनाको एउटा सानो मिस्टेक or something in if it comes in their way or hurdle, I say अरूले अपर्च्युनिटीको रूपमा लिन्छ के, which is very sad, but it's very true also. It's actually out there and we see it time and again. So as long as we don't overcome that, I don't think building a trust level where you can actually share your content with somebody, it's like what I'm seeing in this industry, especially with ladies. It's actually there. It's very sad. Sahara, as we're talking about voice and creativity, Sahara, I had a question, sir. Sahara, if you remember, Sahara directed this movie Indreni Khojdai Jada, Chasing Rainbows, जुन किम्फमा फर्स्ट प्राइज पनि जितेको थियो few years ago. There was a public screening of Indreni Khojdai Jada Nepal Bharat Library-ma. It was a free show with a lot of people in the audience and the makers were there. Sahara was there too. I remember the audience was so mad at the director. किनकि त्यहाँ सीन थियो कि फिल्ममा एकजना महिला एक्टरले they were mad at the director. Yeah, they were mad at Sahara. They even wanted physically hit her. We had to intervene. Why? किनकि इन्द्रेणी खोज्दै जाँदा जुन उले मुभी बनाएको थियो जुनले किम्फमा पनि प्राइज फर्स्ट प्राइजेस जितेको थियो त्यसमा फ्यु सिन्स थियो जहाँ महिला एक्टरले फर एक्जाम्पल अन्डरवेयर धुइरहेको छ. For example, an adolescent girl is trying to connect to her hormonal changes and त्यसलाई एकदम पिक्चरिस्क तरिकाले सिनेमेटिक वेमा देखाइएको छ. So there were men and women alike in the audience who had a problem with that, and they were disgusted about the fact that a woman filmmaker, young woman filmmaker, could something in a cinema. So Sahara, I think you stopped writing and making movies after that. I don't remember you coming very outright about movies after that. Do you think your suppression of voice bako, suppression of creativity boyko, how do you reflect it? Okay, so I haven't stopped writing after that, but it did like it was shocking. I mean, that incident in itself was it came as a shock, obviously, because I thought I was just when I write, I think about if I'm being honest or not. That's all I'm concerned about. And I thought I was being very honest when I wrote that scene, and it was very difficult for me to convince my actor to do that because she was a first timer, I was a first timer. We had like a difficult time shooting, and then when we were screening, and then that happened, and people wanted to beat me up, and they said like, why are you showing me this girl washing her bra and whatever. But yeah, that's that. But as far as what that did to me, I haven't stopped writing. I am writing. I try my best. I try to communicate to people, but एकदमै कम हुन्छ, and especially because मेरो ideasहरू won't really make money, and most of the time नेपालमा चाहिँ it's films are an investment where you look for returns, and that's all there is to it. So which is I'm not saying it's a bad thing, but मेरो जस्तो स्टोरीजहरूको लागि चाहिँ एकदमै ठाउँ कम छ भनौँ न. So I need to take my time to collect the money and go make the film I want. Okay, so it takes me like 5 years to make one film, which I'm okay about, I guess. I sort of like I'm okay with that. I'm sure 5 years make them राम्रो movie पनि आउने वाला छ. I'm going to Reeccha now because we were talking about writing as well as we were talking about what a heroine material should be like. Reeccha, you are a director who's now completely writing your own script for your second movie.
Yeah. The director, I mean, everybody knows that you have a great eye for colors, cinematic elements, camera work. So when you look for a heroine, what do you look for it? I'm just a one movie old, but I already realized, okay, I already realized that what can I do? As only what I'm writing, or how my character should be like. Is see, they're just like beautifying the actor just for the song, just for this and that. Now I understood कि अहिले जति पनि अब प्रियङ्काको, रिचाको, लुनिभा सबैजना जुन as an actress भनिराख्नु भएको छ नि, I'm really serious about this, guys. I'm really serious about this, and then I really get offended by especially from the female director बाट बनेको फिल्महरुबाट चाहिँ जहाँ चाहिँ अलिकति एकदमै त्यो भन्छ नि, it's filmmaking is also social responsibility. Okay, you can't just be make movie because it's entertaining, it's making people laugh, and then just add any cheap any dialogues or any cheap humor, and then and being a female director जस्तो पनि मलाई feel भएको छ के. So what I'm trying my best this time is like first thing भनेको चाहिँ मलाई के लागिरहेछ नि, this thing that like शाहराले जुन अघि भन्यो नि कि we don't have this one एउटा हामीसँग एउटा ग्रुप पनि छैन जहाँ we can just like come together and talk about things. केटाहरुको त टन्नै छ, उनीहरुको त जक्सन हुन्छ, त्यहाँ भेला हुन्छ, त्यहाँ गफ हुन्छ, त्यहाँ कुरा हुन्छ, this and that हुन्छ नि. हाम्रो प्रब्लम मैले चाहिँ honestly भन्दाखेरि हैन, being a woman के भन्ने हैन, प्रब्लम चाहिँ मैले केटीमै देखेको छु के. तर जुन हाम्रो भनाइ छ नि छोरी मान्छे छोरी मान्छेले हुन्छ भन्छ नि बुढापाकाले, मलाई एकदम honestly ट्रु नै लागिसक्यो के यो कुरा. लुनिभा दिएन like the thing like that she raised and मलाई as a director I should ascend के that हुन्छ नि अब actress like लुनिभा दिले जब भन्नुहुन्छ कि why can't there be a love story about me हुन्छ नि, why can't be there is a story about me where like I have to tell my story that दिदीको एउटा एजको मान्छेलाई. We are not addressing movie to age हुन्छ to the audience above age 30. यति चाहिँ एक्सेप्ट गर्नु, हामीले 30 वर्षदेखि मुनिको त्यो कच्चा दिमागहरुको लागि मात्रै फिल्म बनाइरहेको छौं के. तर 30 इयर्स अबोभको एउटा जुन एउटा हुन्छ नि एउटा इन्टलेक्चुअल एउटा ऑडियन्सहरु त्यसको लागि त हामीले फिल्म सर्भै गर्न सकिरहेको छैन. And me as a director I'm so concerned about these guys and I'm trying my best हुन्छ नि to evolve with time and then so yeah अब stay from Rena तिम्रो I'm 21 पछिको I'm 32 हुनुपर्छ है मलाई लिएर. with Rekha Di, जुन movie छ नि, the movie with Rekha Di, it's a really fantastic movie, guys. It's because the idea is so fantastic about that movie, हैन. त्यो कारण तर मैले त्यो genre हुन्छ नि, before I jump into that deep, that is a deep thing, guys, हैन, that is a deep subject के. So I should first learn it. So with Into Minto I learned so many. मलाई त्यो Into Minto मलाई हुन्छ नि, honestly I couldn't watch my own movie and I so hated the part like when I heard this compliment कि why are you not so happy firstly मैं यतिको त गरेको त जुन compliment मलाई जिन्दगी सुन्नु मन थिएन के. what the hell, like firstly मैं यतिको गरेको अझ तिमी एउटा केटी मान्छे भएर लेडिज डाइरेक्टर भएर what हुन्छ नि सबैभन्दा सुन्नु नमन पर्ने कम्प्लिमेन्टहरु सुने के. So as a responsible director to my all actors and I'm evolving, I'm trying, so please guys don't lose hope, be there. So तपाईले I am 32 बनाउनु भयो भने take this amazing woman as the actor, I can be the background glam dancer, you know? Yeah, please take us and make be on a costume. By the time 34 हुन्छ होला. by the time she make maybe 34 Prinko. कोही डेटिङ गर्नै चाहदैन के. Everyone wants to cast a pretty face, which I did, I know, because मलाई पनि अब as a debut I just want to make a mark. एउटा त first film त there is always this commercial, हरेक फिल्मको सक्सेस त commercial box office collection सँग गरेर दार्जिलिङ हो. So on that understand, yeah, I did so. मैले पनि अरूको path follow गरे, but now I'm not gonna do it. I'm not gonna do that. I completely am against it. Okay. Renasaजीले अघि हाइलाइट गर्नुभएको कुरा म फ्लोरमा राख्छु फेरि हैन. Any of you can answer because you guys are not just actresses here. All of you have been doing film making, documentaries को कामहरु पनि गरिराख्नु भएको छ. सबैजनाले मेकिङमा लाग्नु भएको छ हैन. रेनासाजीले अघि त्यो पुरानो नेपाली उखान भन्नुभएको थियो, महिलाको दुश्मन महिला नै हुन्छ र पुरुष भन्दा पनि इन्डस्ट्रीमा पनि महिला नै दुश्मन छ भनेर. त्यसको मतलब के हामीले यसरी बुझ्ने हो कि पुरुषहरुले चाहिँ तपाईहरुको कुरा सुन्नुहुन्छ र पुरुषहरुले चाहिँ तपाईहरुलाई सपोर्ट वा तपाईहरुलाई एन्करेज गर्नुभएको छ वा तपाईहरुलाई बिलिभ गर्नुभएको छ. यदि हो भने अहिले पनि त्यो प्रेजेन्स त्यो भ्याल्यु किन नपाएको जुन वुमनले सिनेमामा पाउनु पर्छ? No, I think what Reeccha means by kitty ne kitty ko dushman ho is because
केटाको नजरमा त्यो सिरियसनेसमा पर्न त धेरै बाँकी छ क्या अझै. They are not even bothered that we exist a lot of the time, you know. We're not a threat. They don't care what we're doing. केटी त हो नि के नै गर्छ र भन्ने attitude अझै पनि छ, except a few people होला who actually see the talent and say, okay, you can do great, you can do good stuff, हैन. But a lot of them को त त्यो रेन्जमै केटीहरु पर्दैन के. So that's why उहाँहरुले हाम्रो कुरा काट्नु हुँदैन, because we don't level up according to them. तर केटीमा चाहिँ what Reeccha is saying I completely understand हुन्छ नि. कसैको सक्सेसफुल भयो, कसैको राम्रो भयो भने applause भन्दा धेरै क्रिटिसिजम सुनिन्छ के यहाँ. कसरी झार्दिउँ, कसरी उसको एउटा खोट निकाल्दिउँ, त्यसको त राम्रो भएछ यार, म सनै सक्दिन भन्ने एटिट्युड धेरै छ के यहाँ. प्रियङ्कु सुन न, यसमा एउटा सानो कुरा एक्जाम्पल एड गरौँ गाइस, तिम्रो माइन्ड गर्दैनौ भने. हजुर ओ माय गॉड, मैले हेर यत्रो वर्ष इन्डस्ट्रीमा कोरियोग्राफी गरे, सबैले नचाहे, ओके सबैले नचाहे. When my first movie was releasing, I was expecting all the best भन्ने एउटा विश हुन्छ नि जुन सिंगल मैले एकजनाबाट पनि रिसिभ गरिन. आई थिङ्क आई हेभ सेयर्ड यु बिफोर. त्यो मलाई यति नराम्रो लाग्यो होइन. आई थट कि मैले लिटरली आई डोन्ट नो कतिजनाले मैले रिक्वेस्ट पनि गरेँ होला, ट्रेलर सेयर गरिदेऊ न, पोस्टर सेयर गरिदेऊ न. अरे यार, अनि के हामी के छोरा मान्छेले हामीलाई हुन्छ नि मेल फिल्म मेकर्सले हामीलाई सपोर्ट गरेन या ठाउँ. अरे हामी आफूले हामीले नै एकअर्कालाई गरेको छौँ कि छैन भनेर अनेस्टी त्यही हो कि. मलाई त लिटरली भने आई थिङ्क जेनरलाइज गर्न मिल्दैन. हामीले तपाईँको ट्रेलर पनि सेयर गरेको थियौँ, तपाईँलाई फिल्म हेरेपछि तपाईँको रिभ्यू पनि दिएको छौँ. आई थिङ्क रिनाशाले भनेको कुरा आई अग्री हुन्छ नि. बोलेर भन्न नपरोस्, त्यतिको युनिटी होस् भन्न खोजेको उसले. कसैले पनि काम गर्छ र जब हामीले स्क्रिनमा देख्छौँ नि, त्यो वाउलाई चाहिँ आफ्नो मात्रमा सीमित नराखेर त्यो मान्छेसम्म पुर्याउनलाई इन्करेजमेन्ट हुन्छ आफ्नो फर्स्ट वर्क सेकेन्ड वर्क गर्दाखेरि. आई थिङ्क द्याट्स वाट शी मिन्स, which is completely understandable. अनि we are such a tiny family नि त हैन. फिल्म इन्डस्ट्री भनेको एकदमै ठुलो छैन नि, जोसँग जहाँ गयो नि ठोक्किने हो हैन. सो यति सानो ठाउँमा पनि सोलिडारिटी भएन, एकअर्कालाई सपोर्ट गरेन भने कसरी हुन्छ यार. म त सबैको पोस्टर सेयर गर्छु, राम्रो फिल्म होस् नराम्रो होस्, आई डोन्ट केयर. I mean, it's not just about that. I think there has been time in my life, in my career, where movies came to me and I literally thought that म फिटै हुँदैन यसमा यो क्यारेक्टरमा, and then I've literally diverted it to Keki and then or to Priyanka को नाम लिएर हुन्छ नि. I think they will best suit. मलाई they call and said, oh Priyanka जीले चाहिँ Reeccha जी भन्नुभयो या निशा जीले प्रियङ्का भन्नुभयो. त्यसरी हाम्रो ग्रुपमा I think हाम्रो जेनेरेसनल एक्टर, hats off man, I'm really proud of us. We've been there, okay? No matter what, be it be recommending names, be it be हुन्छ नि being there for each other for any difficult times. साराले भनेको एउटा कुरा पनि म के एड गर्न चाहन्छु नि, Sarah, you know, I think we are in the same pattern. I also want to produce movies where I will not expect my money in return. So whether I want to be in World Cinema Platform, okay, where I will be showcasing my film ekdam proudly to a big film festival or even small film festival to start with. I've never even thought, honestly, I've never thought that I would make a very, very commercial, successful movie. I always wanted to do a realistic movies, which I have been trying to do as an actor. I'm hungry for those kind of characters, and I'm hungry for those kind of movies. I'm very greedy about it, and I'm a producer. I've not been able to make good movies, but eventually, in few years' time, I think I would love to collaborate with writers like you and with people like you to make movies where we'll represent Nepali film in world platform. Okay. True. Okay. I'd just like to add something. I will say very quick. I'll make it very quick because I put this idea forth about the unity and everything. I just want to add that I think we also need to understand. Just we don't really while उहाँको त experience नै छ नि त of not getting the support she desired basically. त्यो चाहिँ I think we also need to acknowledge the fact that हाम्रो cultural कुरालाई याद गर्नुपर्छ होला किनभने हामीले देखेको छैनौँ नि त womenहरुलाई power positionमा अनि हामी डराउँछौँ होला के थोरै हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई आफू भित्र पनि हैन किन react गर्छौँ त हामी यसरी as women हुन्छ why can't we go outright and support other women. I think it's also because जहिले पनि केटाहरुले गरे हो power positionsहरु decision making को कामहरु उनीहरुले गरे हो and then when suddenly
एकदम फ्यु हुन्छ हैन समवेयर कतातिर केही कुनै एउटा फिमेलले गर्दाखेरि हामी आफै पनि थोरै हिचकिचाउनु त्यो नर्मल होला किनभने त्यो नयाँ कुरा हो नि त नयाँ कुरासँग जो पनि डराउँछ के सो इट्स नट लाइक त्यति साह्रो इट्स नट हामी त्यस्तो के भन्छ इभल उस पनि होइन होला हुन्छ नि त्यो हामी भित्रकै त्यो पेट्रियार्कीले एकदम स्ट्रङली एउटा त्यो बनाइदिएको छ के Also, patriarchal कुरामा एउटा सानो point I want to add up, like say when Renasha made a movie or Priyanka just did just a love story, there were people, men, filmmakers who even said that tele ta action र cut मात्रै भन्यो होला. Yeah, I got You know what I lot. mean? I actually did. Yeah. Tele action cut मात्रै भन्यो होला कहाँ direct गर्छ because they did extremely amazing work के they just couldn't take it. You know what I mean? Like Renashaले कहाँ त्यसले गीतहरु गर्यो होला फिल्म त अरु chief एडी ले गर्यो होला. See, because that's what they have been doing. Exactly. That's what I was going to say. That's what they do. And I know directors who have 11 to 12 ADs. I don't know for God knows why. And they can't even call a frame. They can't even call a scene. They don't know how to break the shot size. They don't know nothing, but they're good filmmakers. And we're still stuck with like a master frame and close OS. Yeah, like also the shots have no purpose. Hey, every shot is supposed to tell a story, Nita. It's supposed to take you in. People don't even understand that. Yeah. And I've been on sets where I've actually asked these questions. Okay, like, why are we taking this shot like this? Because of the little bit of understanding I have, because I've also graduated in filmmaking. You shot the यसरी खिच्दा हुन्छ होला नि भनेर few of my directors like ल भयो खुब जान्ने हुनु पर्दैन पनि सुनेको छु के मैले. And I'm like, wow, हुन्छ नि. So Priyanka जीले recently बनाउनु भएको जुन सिरिज छ हैन धेरै जना ऑडियन्सलाई सामाजिक रूपमा नपच्ने दुईटा हिरोइनको हैन दुईटा लभ स्टोरी त्यहाँबाट बवाल पैसा आउने पनि होइन हैन तपाईहरुले नि अघि भन्नुभयो यसले त एक्सन र कट मात्रै गरि होला जुन कुरा रेनेसाजीलाई भन्यो होला हैन सो तपाईहरुले कहिले के यसको बारेमा तपाईहरुले नो लिसन हे भनेर स्टेप इन गर्ने कहिले कि जुन सहाराले कुरा निकाला थियो हाम्रो नेटवर्क छ है हाम्रो च्यानल छ है वेयर we just don't bitch about each other but we encourage each other. How do we create that vacuum space like कसरी हामीले फिल अब म थिएटरको कुरा अलिकति जोड्छु है आभास because I've been doing vagina monologues for past 5 years हैन 4 years अनि यो इयर त गरेनौ हामीले अनि I on the second year when we did it मैले मेरो डायलग मेरो फोटो सुद्धा हाम्रो प्रमोशनल फेसबुकमा मेरो योनिलाई सफ्ट थोक चाहिन्छ भनेर मेरो डायलग राखेर फोटो पोस्ट गरे So I had relatives who came home and told me के फोटो अपलोड गरे हाम्रो छोरीको बिहा गर्न पर्दैन भनेर यो त भइसक्यो नभएको त नहुने भन्ने पिर भयो सो त्यो एउटा भयो अनि अर्को चाहिँ एकजना भाइले म लुनिभा तुलाधर नाटक गर्छु भन्दा ए छाडा नाटक खेल्ने दिदी तपाई नै हैन भने के because I do line I do vagina monologues हैन किन गरेको त त्यो vagina monologues के हो भनेर बुझ्नु नै भएको छैन के अनि फेरि यस्तो आज भर्खर मेरो दिदी र म डिस्कस गरिरहेको थियौ हामीलाई कस्तो हुँदो रहेछ भने कल्चरले यस्तो बाँधेर राखेको छ नि हामीलाई सेतो छाला भएको केटी केस गर्दा पनि प्रब्लम हुँदैन एकछिन हेर्न केटा केस गर्दा पनि फ्यामिलीमा बस्दा अलिकति अप्ठ्यारो होला फरवर्ड गरौँला बच्चादेखि त फरवर्ड गर्ने बानी त्यो कल्चरले त्यसरी नै हुर्क्यो तर अनि एफ वर्ड्स पनि सुन्दा केही लाग्दैन इंग्लिशमा तर नेपाली फिल्ममा एकचोटी आउने बित्तिकै ए सेन्सर कहाँ गयो भनेर सेन्सरलाई क्वेशन गर्न थाल्छौं तर जस्ट बिकज हाम्रो स्किन कलरको मान्छेले त्यो गर्दा चाहिँ हामी रिलेट गर्ने भएर हामीलाई अप्ठ्यारो लाग्ने रहेछ कि क्या हो भन्ने आज हामी कुरा गरिरहेथ्यौं के बिकज मेरी रिलेटिभहरु कति होमोफोबिक हुनुहुन्छ के when my LGBTI कम्युनिटीको साथीहरु घर आउँदा दे लाइक अ लिटल भइरा हुन्छ हैन So I think we cultural change ल्याउन चाहिँ अलि टाइम लाग्छ जस्तो लाग्छ बिस्तारै पचाउँदै पनि जान्छ होला I also actually had to face that के पहिलो चोटी यसरी आफ्नै पैसा लगानी गरेर बनाउँदा नि कस्तो झुर यस्तो कोले हेर्छ यस्तो हुन्छ नि के बनाएको छ लाज साज नलाग्ने आफ्नो परिवारको बारेमा सोच्नु पर्छ यस्तोहरु एकदम धेरै पाथे के मैले पनि especially when my first episode released and I was kissing Shrishti in the end हैन like छ्या थुथु एकदम धेरै फेस गरेको थिए के मैले पनि कोले हेर्छ यस्तो अब भएको करियर पनि डुबाइस यस्तो खालीको के
So I think we just still live in that culture, like Loonibha is saying, so deep rooted that we're just scared, okay? Especially आफूले चिनेको चेलीबेटी आफूले चिनेको छोराछोरीहरूले गर्यो भने त ओ माई गड अब त यो पाप त 7 जन्मसम्म पनि धुलिँदैन खालीको आउँछ कि फ्यामिली मेम्बर्सहरुबाट सिरियसली हो यस्तो कुराहरु हाम्रो सोसाइटीमा टबुड भएर पनि होला हैन हैन people are forced behind the VPNs के हैन Yeah, true. Yeah. Love is illegal, crime is more out in open and public and is more appreciated हैन so do you think किनकि जस्तै तपाईको जुन वेब सिरिज बनेको थियो जस्ट नट लभ स्टोरी हैन नहेर्ने मान्छेलाई पनि तपाईले एउटा प्रोजेक्सन त दिनुभयो नि त आइडिया त दिनुभयो नि त किन भनेर बसिरहेको मान्छेलाई पनि हैन त्यो मान्छेले जुन चाहिँ आइडिया राख्दिन भनेर थियो भिजुअली एकचोटी हेरिसकेपछि नेक्स्ट चोटी हेर्दाखेरि यु स्लोली इन्जेक्ट द आइडिया फर्दर होला कि यु सिप इन होला लुनिबाजीले कि भजाइना मोनोलग्सको कुरा गर्नुभयो मैले पनि हेरेको छु हैन भेरी पावरफुल वुमनहरुको भजाइना मोनोलग्समा हैन अनि कतिजना चाहिँ भजाइना मोनोलग्स भन्ने बित्तिकै मैले सोच्दिन छु कि मैले साथीहरुलाई भजाइना मोनोलग्स हेर्न जानला भन्दाखेरि देखाउँछ त भजाइना यु नो यो त मैले सुनेको भजाइना देखाउँछ त त्यहाँ यु नो सो जब साथीहरुले लिएर गइन्छ हैन कतिजनाले दे बाइट देयर टङ कि बिकज अफ द ल्याङ्ग्वेज that they know that they speak behind the doors, they speak extreme than that, but to sit in a public space and have that, to listen from a woman coming out in a public sphere, हैन त्यो चाहिँ इगोलाई पनि हर्ट गरे होला कि कल्चरल इगोलाई पनि हैन हो इगो हासलै हुन्छ के तर त्यो तपाईहरुले त्यो गर्ने बित्तिकै भोलिको दिनमा इट बिकम्स त्यो नर्मलाइज हुन थाल्छ कि हैन अघि के पनि कुरा भएको थियो सारा त्यतिबेला हातपात गर्न खोज्दाखेरि किन भन्दाखेरि उसको फिल्ममा महिलाले आफ्नो ब्रा धोइरहेको थियो तर त्यही महिलाले एउटा पुरुषको कटु धोइरा भए चाहिँ खुसी हुन्थे केही पनि हुँदैन असर हुँदैन तर कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो अप्ठ्यारो पनि हुँदो रहेछ यो कल्चरली हामीलाई ए ठुलो मान्छेलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ अङ्कलहरूको अगाडि यस्तो गर्नुहुन्न आन्टीहरूको अगाडि यस्तो गर्नुहुन्न भनेर हुर्क्या हुन्छ नि त हाम्रो कर्मले आफ्नो ड्याड र अङ्कललाई लिएर भजाइना मोनोलग्स हेर्न आउनुभयो 2 वर्ष अगाडि अनि कर्माको ड्याड इज रिलेटेड टु मी अब मुन गर्नु छ अगाडि नै बस्नु भएको छ के सेकेन्ड रोतिर अब देखिया छ अडियन्समा परफर्म गर्न त्यस्तो बेला चाहिँ अनि गाह्रो हुने के किनभने यस्तो कन्सियस बनाइदिएको छ नि त हामीलाई सोसाइटीले हाम्रो कल्चरले ला उ त मामा पर्छ नि त के गर्ने मामाको अगाडि भनेर मामाको अगाडि गर्नु हुँदैन पापै लाग्छ नत्र त पाप लाग्छ 7 जुनीसम्म धुल्दैन भन्न anyway रक्षा जी अघिदेखि तपाईलाई सोध्न पास हुने टेक्निकल एस्पेक्ट्स को पनि कुरा तपाईले नि अघि भन्नुभएको थियो फाइट सिन मान्नु भएन हैन हजुर 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 त्यो समयदेखि अहिलेसम्मको समयमा आएर हेर्दाखेरि हैन के फरक पाउनु भएको तपाईले विगत अब कति भयो 10-15 वर्षदेखि जुन किसिमको एक टाइममा चाहिँ कस्तो थियो भनेपछि राजेश हमाल आएर कपाल हल्लाएर उफ्रिनी फाइट गरी 5वटा के रे 4वटा फाइट राजेश हमालले गर्छ 5वटा गाना हुन्छ जसमा चाहिँ एउटा आइटम डान्स अर्को चाहिँ 4टा गाना हुन्छ हिरोइनसँग नाच्ने अनि के रे आएर भिलेनहरुलाई गर्ने ढलाउने अनि लास्टमा चाहिँ त्यो अरु केही कन्सेन्ट भएन कि लास्टमा चाहिँ हिरोले जित्नै पर्ने जसरी भए पनि हैन एकदम त्यो टाइपको हुन्थ्यो भने चाहिँ अहिले चाहिँ जुन यो पछिल्लो 10-12 इयर्सदेखि हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ स्टोरी वाइज हिसाबले चाहिँ धेरै डेभलप भएको छ धेरै भेराइटीहरू पनि भएको छ तर हाम्रो चाहिँ नेपाली फिल्म लाइनको चाहिँ एउटा के भन्ने ट्रेन्ड भन्ने के भने जस्तो नाइ नभन्नु ल भन्ने फिल्म चलेपछि चाहिँ रोमान्टिक फिल्मको बाढी नै आयो भनौँ हैन अनि लुट चलेपछि त्यो टाइपको त्यो जन्डाको फिल्महरू आयो त्यसमा कति सक्सेस भयो कति सक्सेस भएन द्याट इज डिफरेन्ट थिङ कस्तो भन्छ एउटा चिज राम्रो भयो भने सबैजनाले चाहिँ त्यही ट्रेन्डलाई फलो गर्ने हुनुहुन्छ हैन तर अब सो तपाईले क्यारेक्टरको कुरा गर्नुभयो क्यारेक्टरहरुको कुरा गर्नुभयो हैन त्यसमै मेरो सबैलाई प्रश्न जसले आन्सर गर्नुभयो पनि हुन्छ तपाईहरु एज एन एक्ट्रेसेस डु यु गेट टु टक अबाउट योर क्यारेक्टर्स विथ योर डाइरेक्टर सिट हैव अ गुड टाइम एन्ड से नो टु थिंग्स दैट यु डु नट लाइक इन द स्क्रिप्ट or say you can I would like to go ahead with this so basically depends on the directors, depends on who you are working with and in what circumstances के यस्तो हुन्छ अहिले आएर चाहिँ पास्ट अब भनौँ न मैले सुरु गरेको 2010 फर्स्ट लभ देखि अब भनौँ न
जति पनि डिरेक्टर्सहरुसँग मैले काम गरेको छु of course they discuss about the characters that you're doing हैन or let's say director कस्तो छ या directorको past films कस्तो छ या कस्तो खालको script लेखेको छ भन्ने कुरालाई भनौं न आफैले नपत्याएसम्म कन्भिन्स नभएसम्म हामी आफै film sign गर्दैनौं in most of the cases हैन but then there are cases where we do movies because it's our bread and butter right so the directors who are really serious filmmakers like Chiring Ritar Sherpa or be it Binishal for Tolokjong versus Tulke for me or a few others even Simos Taige case ma pani they were very liberal maybe they understood my capacity they knew what I can do with my character and I'm very serious about it भन्ने कुरा उहाँहरु कन्भिन्स हुनु भयो होला सायद त्यो कारणले पनि उहाँहरुले अलिकति लिबरल भएर हुन्छ नि त लेट्स डु इट युर वे हुन्छ नि अनि मेरो वेले चित्त नबुझेपछि मात्र आफ्नो वेको शट्सहरु दिने खालको डाइरेक्टरसँग पनि काम गर्न पाइयो तर त्यस्तो डाइरेक्टर्सहरुको कमी चाहिँ डेफिनेटली छ जसले चाहिँ यदि हाम्रो इनपुटलाई चाहिँ इनपुट भन्दा पनि बढी इन्टरफेयर गरेको भनेर मान्नुहुन्छ के हैन त्यस्तो डाइरेक्टर्सहरुसँग पनि काम गरिएको छ तर त्यही हो एट द एन्ड अफ द डे when you are given an actor is given the liberty of हुन्छ नि being in that character त्यो स्किनमा you see that on screen okay how effortlessly they do that character yeah I think in a lot of movies except like a few directors who actually know what they want from the character okay be it the look the accent the dialect and then your body language because everything matters when you're portraying a certain character because you're actually telling a lie but then the lie is supposed to be so beautiful that your audience believes it and that is actually a lot of work that an actor has to put in on the character हाम्रो केसमा चाहिँ के हुन्छ भने maximum even for me I've had the opportunity to work with few amazing directors who actually knew what they wanted out of the character who knew where the story was going we would have storyboards and rehearsals and round table talks and everything so त्यो देखिन्छ नि त तिम्रो काममा when you have that kind of effort put into the movie and we as actors we would always want to put that kind of an effort because अहिलेको generationको I think all of our actors we only do one movie at a time we're not doing like 4 or 5 movies एउटा सेटमा 2 घण्टा अर्को सेटमा 2 घण्टा we don't do that so we're willing to put that kind of an effort but I've done so many movies in my almost 10 years of career where I felt some movies the directors or the direction team they won't even tell you what to wear जे लाएर आए पनि हुन्छ जस्तो मेकअप गरे पनि हुन्छ जस्तो कपाल बनाए पनि हुन्छ जस्तो एक्सेन्टमा बोले पनि हुन्छ one take मै shot okay हुन्छ I mean ठीक छ okay they might say okay you're a good actor I'm sure a lot of us have faced this but we're not that great man that जुन पनि movie एउटै shotमा त okay हुँदैन नि हाम्रो dialoguesहरु नहुन पर्ने हो नि त because we're doing different characters in all these movies तर we give a shot and if the director says okay then we are not going to go अब हामीले हैन फेरि एकचोटी गर्छु नि है भन्दाखेरि पनि पर्दैन त भइसक्यो त म कटिङ लिइहाल्छु नि त्यहाँ जुम गइहाल्छ नि त्यहाँ क्लोज गइहाल्छ नि ओएस गइहाल्छ नि and I'm like what you know actually I've worked with the director अब म नामहरु लिदिन हैन where मेरो shot यस्तो थियो कि I was supposed to just sit हैन अनि यसरी राउन्ड ट्रली आउँछ मलाई भनेर भने के ब्याकबाट मेरो फेसमा अनि यतापटिको फेस चाहिँ अलिकति डार्क लाइटिङ गरेर यतापटि मात्र लाइट दिएको थियो के so you couldn't actually see much of this side so ठ्याक्क क्यामेरा एउटा पोइन्टमा आइपुगेपछि चाहिँ तपाईको राइट आँखाबाट एउटा आँसु झार्नु छ I was like what the fuck how do you do that I mean you know I'm supposed to be feeling this character and I'm supposed to be acting so you shoot it in such a way that my flow doesn't break ni एक टेक लिसक्यो दुई टेक लिसक्यो त्यो आँसु आउँदै आउँदैन अब how am I supposed to be like I camera आइसक्यो that's how we work you know a lot of the time I've actually faced it in so many movies technicalities अनुसार क्यामेरा अनुसार अनि अब ल यता ट्रली लाइराछ ल अब तपाईको ठ्याक्क रिएक्सन टक्क फर्केर रोइदिनुस् एक्ट लाइक दैट म्यान त्यस्तो भन्न मन लाग्छ कि झगडा गर्न मन लाग्छ कि सेटमा त्यो त ठिकै छ I've met directors who would give you clues like तपाईको पात्र चाहिँ त्यो कोमलिका जस्तै हो पहिला हेर्नु भएको थियो Renica, as a director, what do you have to say about all of this? I know कि 100 मा 90% directors are there like जसले चाहिँ actorsहरुको इनपुटलाई चाहिँ very truly interference को रूपमा लिन्छ र इगोमै लिन्छ है यो जान्ने भएको मलाई सिकाउने त्यो डाइरेक्टर कि म डाइरेक्टर भन्ने टाइपको इनर फिलिङ्स छ नि तर मेरो केसमा चाहिँ म चाहिँ यति म चाहन्छु कि हुन्छ I wish they could हुन्छ नि they could know the character I wish they would develop their own back story of the character so आफ्नो ब्याक स्टोरी डेभलप गरेर आफ्नो क्यारेक्टरलाई बुझेर त्यसलाई हुन्छ नि हाउ टु इन्हान्स इट हुन्छ नि प्रोडक्सन डिजाइनबाट त्यसलाई कसरी बुझ्ने गरेर I wish I
यो सब कुरा तर मेल एक्टर्सहरूलाई त्यति लागू हुँदैन अरे नि त किनकि अघि राजेश हमालको कुरा पनि गर्नु भएको थियो आई रिमेम्बर आई वाज अ फिल्म जर्नलिस्ट मैले एकचोटि डिरेक्टर प्रदीप श्रेष्ठसँग कुरा गरेको थिएँ कि इज इट द्याट हुन्छ नि क्यारेक्टरमा राजेश हमाल पुलिसको क्यारेक्टरमा यत्रो कपाल किन हुन्छ राजेश हमाललाई केही भन्न सक्दैनौँ हामी राजेश हमाल हो नि त ऊ राजेश हमाल हो तिमीलाई पाप लाग्छ आवाज डिरेक्टरले सिधै भन्नुभएको थियो कि राजेश हमालले आन्सर के गर्नुहुन्थ्यो अरे भन्दाखेरि फिल्म हलमा मेरो पुलिसको आर्मीको रोलमा पनि सिनेमा हलमा स्क्रिनमा मेरो कपाल हल्लेन भने तपाईँको अडियन्सै आउँदैन भनेपछि प्रड्युसर पनि मान्नुहुन्थ्यो अरे डिरेक्टर मान्नुहुन्थ्यो अरे तर यही कुरा कुनै फेलो को एक्टर फिमेल को एक्टरले भन्नुभएको है थ्रु दैट एरा के वेयर दैट वाज त्यति पचाइन्थ्यो के त्यो एउटा एरा थियो हैन वेयर अब अहिले पच्दैन के अहिले एभ्रीथिङ इज एट योर फिंगर टिप एन्ड द वर्ल्ड इज सो ग्लोबल एन्ड यु वाचिङ दिस फेनोमेनल मुभिज कमिङ फ्रम ऑल ओभर द वर्ल्ड अनि अब अहिलेको टाइममा पुलिसले कपाल हल्लायो भने त स्क्रिन फुटाइदिन्छ होला के अब दैट्स हाउ एजुकेटेड आवर ऑडियन्स इट्स नॉट इजी आवाज अहिले त मलाई के लाग्छ मे इट बी मेल एक्टर मे इट बी फिमेल एक्टर एकदमै गाह्रो छ I don't think like we can think of cheating to our audience anymore. And like if you think that you can cheat your audience, like be prepared that you are cheating yourself and cheating the whole movie is being cheated by the audience too at the end of the day. So, okay, I mean last तिर आउँदाखेरि मेरो तर्फबाट चाहिँ अघि सर्भाइभलको कुरा आयो हैन the financial aspect for an actress in Nepali cinema, be it for a female producer, be it for a female writer, be it for a female maker or an actress, is it as far to the male counterpart or at least close or better than that? What's the scenario survival? No. I mean, there is a massive disparity still, I think, no matter बाहिर जे जस्तो आए पनि मैले 20 लाख लिए 25 लाख लिए 30 लाख लिए भनेर आए पनि हैन I mean I don't think it's true. Number one, being in the same film industry in the past 10 years, when the same actor and actresses with the same potential, same capacity is in the film where they're giving the same amount of time, but it's always as being so, okay? When producer ले चाहिँ director ले चाहिँ एक त हिरोइन ला लास्ट मिनेट सम्झिने एकदमै नराम्रो राम्रो छ हुन्छ नि भदौको 8 गते शुटिङ छ नि 1 गते फोन गरेर रिजाजी सुन्नु न 8 गते बिकज they literally think that we have nothing else to do but just to be in their film, okay? त्यो एउटा त छँदै नै छ हैन र त्यो बाहेक चाहिँ ल हिरोइनलाई छुटाइदिए नि त 3.5 लाख गरिहाल्छ नि अहिले कामै पाएको छैन टाइपको हुन्छ नि मेन्टालिटी त्यो चाहिँ एकदमै चाहिँ एज इफ लाइक एकदम तरकारी बजारमा गएर तरकारी किने जस्तो हैन त्यो आर्टलाई त्यो ट्यालेन्टलाई एकदमै कदर नगरेको जस्तो लाग्छ मलाई मेरो मुभीमा चाहिँ छैन है मेरो मुभीमा चाहिँ इट्स अलवेज माय एक्ट्रेसेस आर पेड सो दैट इज हाउ रेना दैट्स हाउ we break this chain. That's how we break this chain of disparity and equal pay and that is how I think, you know, I mean I think Priyanka ji ko बारम्बार न्यूज मा पनि आइरहन्छ प्रियंका जी चाहिँ पैसाको कुरामा एकदमै एडमेन्ट हुनुहुन्छ एकदमै कडा हुनुहुन्छ हैन र एकदमै पैसाको कुरामा चाहिँ जस्तै प्राय एक्ट्रेसहरुलाई चाहिँ मैले कति जनाहरुबाट सुन्छु पनि एक्ट्रेसहरुलाई आधा पैसा दिने अनि आधा पैसा चाहिँ एक्ट्रेसहरुले महिनौं लाएर फोन गरेर आफैले फलो अप गर्नुपर्ने मेरो पैसा खै प्रियंका जी चाहिँ त्यो मान्नुहुन्न र एकदम छुची हुनुहुन्छ यो कुरामा चाहिँ how much is that true? I mean छुची चाहिँ हैन but I'm actually very straightforward. See, because it's my time and my effort that you're taking with her. Just though, like if it was any other profession, let's say if you're running a restaurant or if you're running a hotel, then tapeko keta staff hoस् या केटी staff होस्, you will give them salary when it's due नि त. But film industry मा चाहिँ अलिकति easy taking छ के अलिकति दिने अनि झुन्डाइराने झन् especially I hear like newcomers हरु कति जनालाई चाहिँ अब कतिचोटी बाध्यता पनि होला to make that first film work हुन्छ नि. Sometimes you also step down a little bit and say हुन्छ म गर्दिन्छु टाइपको तर म चाहिँ I've always been very strict with my payment and stuff. I think see it's तपाईले राखेको एफर्ट अनुसार तपाईले काम गरेको अनुसार तपाईले पार्टी माग्ने तपाईको अधिकार हो नि त. Now if you don't agree to that then don't sign me, but if you agree to my terms and if you sign me then that doesn't mean that you have any right to do dilly-dally. मेरो आफ्नो कुरा गर्दाखेरि टेक्निकल लाइनमा भएकोलाई कस्तो छ भनेपछि मेल एडिटरले जति लिनुहुन्छ एउटा फिल्म एडिट गरेको हैन मैले नि त्यही सेम बराबरै पाउँछु जस्तो लाग्छ मलाई रेणुका जीको केसमा पनि मेबी त्यही नै हुन्छ कि जस्तो मेल कोरियोग्राफरले जति
उहाँले त्यो कम्प्यारेटिभली त्यो हिसाबले पाउनुहुन्छ टेक्निकल लाइनमा चाहिँ अहिलेसम्म केटा एडिटरलाई यति दिने केटी एडिटरलाई यति दिने भन्ने छैन होइन मैले जसरी मेल एडिटरले डिमान्ड गरेर म यति मिल्छु भनेर भन्छु मैले त्यही अनुसार चाहिँ डिमान्ड गरेर चाहिँ त्यो नै पाइरहेछौँ तर जब चाहिँ तपाईँको क्यामेरा अगाडिको हिरो हिरोइनको कुरा आउँछ त्यसमा चाहिँ एकदमै डिफ्रेन्सिएट एकदमै अब के भन्नु भन्दा पनि एकदम लाग्दैन लुनिभाजीले चाहिँ थिएटर र सिनेमालाई हेर्दाखेरि के देख्नु भएको छ यो डिस्प्यारिटी डिफरेन्सेस यो पेमेन्टको डिस्प्यारिटी चाहिँ यो पेट्रिआर्कीले गर्दा अब पहिलाका दाइहरूले गर्दा पहिलाका दिदीहरूले गर्दा भएको समस्या हो उहाँहरूले चेन्जेस ल्याउन सक्छ भए हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो मैले पर डे 30 रुपियाँमा फर्स्ट प्रोजेक्ट गरे हो मेरो अहिले पर डे 30,000 सम्म पुगेको छ विच इज गुड हैन गुड तर त्यो बेलामा चाहिँ मान्छे फटा थिएन अहिले कोसँग विश्वास गर्ने यसले मेरो पैसा दिन्छ कि दिँदैन भन्ने पिर छ यस्तो पनि लाग्यो नि मलाई अलिकति छ नि दिदीको कुरामा अलिक थोरै सम्झेकोलाई भनिहाल्नु मन लाग्यो होइन मलाई यस्तो लाग्छ कि अलिकति हाम्रो भनौँ न एउटा फिमेल फिल्म मेकर होस् या एक्टर एक्ट्रेस एनी वान फ्रम द फिल्म मेकिङ होइन आई थिङ्क उनीहरूले पनि आफ्नो स्ट्यान्ड लिनु पनि जरुरी छ जस्तो लाग्यो कि मलाई मेरो कोरियोग्राफीको सुरुवाती दिनहरूमा हुन्छ नि मलाई अलवेज मैले पाउने ट्याग भनेकै एकदमै महँगो एक्सपेन्सिभ यस्तो यो त्यो मात्रै ट्याग मैले फर अल माई करियर कोरियोग्राफी करियरमा पाएको ट्यागै मैले त्यही मात्रै हो कि बट देन एउटा पोइन्टमा पुगेपछि मैले के फिल गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ kind of I think that good handsome payment was my motivating factor to give my 100% and always bring out something new to the screen and until motivate पनि गर्दो रहेछ you will function so well and you will deliver a good thing अघि सुरुको कुरा गरे जस्तै सुरुमै भने कुरा जस्तै प्रेजेन्स हाम्रो बढिरहेको छ र तपाईले जे गरिरहनु भएको छ आफ्नो फिल्डबाट we're hitting that spots के that weak corners जहाँ चाहिँ झकझक्याउनु चाहिँ एकदमै जरुरी छ हैन त्यसले नै अब हिरोइनहरुमा त्यो पहिलादेखि चाहे त्यो नेपालमा नहोस् इन्डियामा होस् नेपालले धेरै कुरा इन्डियाबाट सिक्छ हैन प्रियङ्का कार्की जी त हाइली इन्फ्लुएन्स्ड उहाँले जे गरे पनि द मिडिया इज बिहाइन्ड हर टु जस्ट ल्यास हर हैन त हिरोइन बीचमा बिकिनीमा भनेर हाम्रो देशमा हैन अब बीचमा लाउनु पर्ने त बिकिनी नै हो त मलाई के लाग्छ भने I think अब हामी सबभन्दा हामीले एउटा याद गर्नुपर्ने पोइन्ट भनेको हामी कति इयर्स भयो यो हुन्छ नि हाम्रो फिल्म इन्डस्ट्री ट्रान्सफर्मेसन भएको इट्स जस्ट लेस देन 15 इयर्स के आई थिङ्क 15 वर्ष त धेरै भन्दा 15 वर्ष भयो होला कि लाइक हुन्छ नि इन्डस्ट्रीले एउटा कोल्टे फेरेको एन्ड विदिन 15 इयर्समा आज हामी यो टपिकमा कुरा गरिरहेको छौँ भने यो आफैमा एउटा उपलब्धि पनि हो जस्तो लाग्छ है आई थिङ्क लाइक एब्सोल्युटली कम्युनिकेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट हैन हामी यो कुरा अब Please, Loonibha ji, go ahead. I have met directors who've come and said, "Your role tapaikai lagi leheko vanera." That's the line. Your role tapaikai lagi leheko भन्छ हैन तर मैले अनि त्यहाँ मार्केटमा साथीहरुसँग कुरा गरे मलाई आथ्यो नि यो रोल मैले गरिन तँलाई भन्दै थिए भन्छ हुन्छ हैन हजुर तिम्रो लागि लेखेको हो तर म त्यहाँ हुँदैन के 3 हुन्छ के So I think writing strong भयो भने हामी अरु चीजहरु पनि झगडा गर्दै जान सक्छौं होला I'm sure अब जाँदा जाँदै चाहिँ मैले भन्ने चाहिँ यति नै हो कि एज अ केटाहरुको लागि पनि एसोसिएसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट केटाहरुले चाहिँ प्राय इगोले क्यासल बिल्ड गर्दो रहेछ कि हैन र पेट्रियार्की ब्रेक गर्नलाई तपाईहरुले जे गरिराख्नु भएको छ दैट इज एब्सोल्युटली इम्पोर्टेन्ट किन केटाहरु एक्लैले ब्रेक गर्दैनन् हैन र त्यो पेट्रियार्की ब्रेक गर्नलाई केटीहरु महिलाहरु एक्लैले पनि सायद ब्रेक गर्न सक्दैनन् के हैन तपाईले झकझक्याउनु पर्छ कि कहिलेकाहीँ लिड पर्छ कहिलेकाहीँ ह्यान्ड इन ह्यान्ड हुनु पर्छ हैन कहिलेकाहीँ बाइ फार लिड गरिदिनुस् हैन जुन अब्भियसली तपाईले गरिराख्नु भएको छ हैन कहिलेकाहीँ सँगै हिँडम त भन्नुस् कहिलेकाहीँ सिकाइदिनुस् केटाहरुलाई दैट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट होला के केटाहरुको लागि पनि हैन केटा इगोको स्ल्याप सबभन्दा बढी हर्ट हुँदो रहेछ हैन बट व्हाट डजन्ट किल यु विल ओन्ली मेक यु स्ट्रङ्गर भन्छ हैन सो मेक अस with what you do and thank you so much. Happy birthday. Thank you again Avash. Now we celebrate. Thank you so much. Bye guys.